پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تحلیل۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کا اختیار صدر زرداری کو دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کریں گے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ پنجاب کے ارکان نے نون لیگ کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ نون لیگ کسی بھی فیصلے پر اعتماد میں نہیں لے رہی، قانون سازی پر بھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا، پنجاب ارکان کے شکوے۔ پیپلز پارٹی کا زرعی ٹیکس لگانے پر تحفظات کا اظہار۔ متنازع نہروں کی تعمیر پر اظہار تشویش۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ۔ پنجاب اور اسلام آباد میں مقامی حکومت کے فوری انتخابات کا بھی مطالبہ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی استبداد اور ظلم و ستم کی مذمت۔ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا، سب کو آئین و قانون کو ماننا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے بینچوں کو آئین و قانون پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں تبدیلی آتی ہے تو ساتھ ہی ججز کو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ حکومت کو پیکا ایکٹ کی منظوری سے قبل اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا چاہیے تھی۔ امریکی صدر کے ناشتے کے لیے ضرور جاؤں گا، یہ کوئی آفیشیل پروگرام نہیں۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو۔ وزیر اعظم کی مدت پوری کرنے کے سوال پر بلاول بھٹو کا ہاں میں جواب۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کا چوتھا اجلاس 28 جنوری کو طلب۔ تحریک انصاف نے مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ بائیکاٹ کا اعلان۔ حکومتی کمیٹی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یہ کہتے ہیں ہماری مجبوریاں ہیں، ہم نے موقع دیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ مذاکراتی کمیٹی اجلاس میں یہ خود چائے وغیرہ پی لیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ بانی کی ہدایت پر اب ہم کسی اجلاس میں نہیں جا رہے، کمیشن کا اعلان کرتے تو میٹنگ میں بیٹھنے کا حرج نہیں تھا، ہم دوبارہ غور کر لیتے ہیں، لیکن حکومت کمیشن کا اعلان کرے۔ کمیشن کے اعلان کے لیے 7 روز کافی تھے، لیکن پروگریس نہیں ہوئی۔ پیکا ایکٹ سے صحافت اور جمہوریت کمزور ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر۔ اگر مگر سے نکلے 7 دنوں کی بات ہوئی تھی، اس پر آئیں، ہم نے مذاکرات ختم نہیں کیے۔ جب ایک طرف سے ختم ہو گئے تو ہم کس سے بات کریں؟ پی ٹی آئی والے اپنے مطالبات پر ہمارا جواب لینا نہیں چاہتے، یہ ایک دن اور دوسرے دن کوئی اور بات کرتے ہیں۔ جیل کا پھاٹک کھلتا ہے اور کوئی صاحب اچانک اعلان کر دیتے ہیں کہ ایسا تب ہوتا ہے جب سارے عمل کی باغ دوڑ ایک شخص کے ہاتھ میں ہو۔ آپ 28 جنوری کو ہمارا ساتھ بیٹھیں، کمشنر بننا ہے یا نہیں؟ ہمارا جواب سنیں۔ ہم ان کے اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکتے جس میں کوئی یقین نہیں، ان کو مفاہمت کی سیاست کا تجربہ نہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی میڈیا ٹاک۔ نے یہ کہا تھا کہ جو حکومت ہے ان کے پاس نمبر 1 تو کوئی اختیار نہیں، نیت جو ہے حکومت کی درست نہیں، اس لیے میں یہ مذاکرات جو ہیں وہ میں اب ختم کرتا ہوں۔ اب نیکسٹ اسٹریٹجی ان کی یہی ہے کہ آگے جا کے سول ڈس اوبیڈینس ہوگی، وہ ٹیسٹ پارلیمنٹ میں انہوں نے آلریڈی شروع کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں، مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی نیت ٹھیک نہیں، اس لیے مذاکرات ختم کرتا ہوں۔ ہم جلد سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے، تمام ایوانوں میں احتجاج ہوگا۔ پیکا ایکٹ کی شقیں آزادی اظہار رائے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، حکومت کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھانا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو۔ سیاستدان تو آپ کا بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے۔ ڈپلیسٹی جو ہے سیاست میں بھی دوغلا پن، صحافت میں بھی دوغلا پن، تو اس طرح یہ سلسلہ نہیں چل سکتا۔ القادر یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے، نہ ایچ ای سی سے کوئی چارٹر لیا ہوا ہے، ایک جعلی نام رکھا گیا ہوا ہے، وہ اس کی ایفیلیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے، بلکہ وہ کالج کا بھی درجہ جو ہے نا اس کو دینا جو ہے وہ بھی کالج کے نام کی جو ہے توہین ہے۔
सियासतदान हर वक्त सॉफ्ट टारगेट हैं। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड वाली वारदात के बाद काबीना में कागज लहराया गया। एहतसाब और हिसाब जरूर होगा, कोई किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को ना करे। अल कादर यूनिवर्सिटी कोई इदारा नहीं, जाली नाम रखा गया। अल कादर यूनिवर्सिटी को कॉलेज का दर्जा देना भी तौहीन है। पैसे के जोर पर कोई रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी से बानी की रिहाई चाहती है। 28 जनवरी को हुकूमती कमेटी जाएगी। पीटीआई ना आई तो मामला खत्म हो जाएगा। हुकूमती खिड़कियां, रोशनदान और दरवाजे अब भी खुले हैं। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हुकूमत के कंधे पर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, इनकार पर बॉयकॉट कर दिया। हुकूमत ने पीटीआई मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया था, कानूनी राय भी ले ली थी, इत्तेहादियों के जवाब का इंतजार था, लेकिन पीटीआई ने बॉयकॉट कर दिया। पीका कानून पर मामला सेनेट की कमेटी के पास है, वहीं फैसला होगा। मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के सदेबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के अमवात से मुतालिक इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदेही में भरपूर किरदार अदा करे। शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदेही करके इबरतनाक सज़ा दिलवाने की हिदायत कर दी। कश्ती हादसे पर मराकश जाने वाली 4 रुकनी टीम की तहकीकात मुकम्मल। वतन वापसी टीम ने मुख्तलिफ जावियों से कश्ती हादसे की तहकीकात की। टीम ने जाए हादसे का दौरा किया, वीडियोज़ और तस्वीर बनाई। तहकीकाती टीम ने कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों के बयानात कलमबंद किए। मराकश की सिक्योरिटी फोर्सेज से मुलाकात करके तफसीलात जमा की। तहकीकाती टीम पीर के रोज़ अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। FIA इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुतहर्रिक। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस स्मगलर समेत 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। वक्कास अशरफ, मोहम्मद फरहान और मोहम्मद अदील के नामों से शनाख्त। FIA की चनाब नगर में कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस चिनियोटी गैंग का अहम रुकन गिरफ्तार। मुलजिम वक्कास सादा लोह शहरियों को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए लूट चुका। सीपैक फेज 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश होगी। पाकिस्तान और चीन में सरसब्ज़ व तवील मुद्दती शराकत दारी कायम है। सीपैक के दूसरे फेज में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमाया होंगे। कोशिश है इसी साल पाड़ा बॉन्ड का इजरा हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशा है। दूसरों से तजुर्बात से सीख कर IT शोबे को आगे ले जाने के ख्वाहां है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा के इक़दामात पर काबू न पाया गया तो पार्टी टूट जाएगी। शेर अफजल मरवत ने शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। तहरीरी जवाब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को इरसाल किया। जवाब में कहा, नोटिस सलमान अकरम राजा से मुतालिक मेरे बयान के तनाजुर में भेजा गया। मुझ पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि लंदन में बानी PTI और बुशरा बीबी की तजलील की। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में बेंच 27 जनवरी को इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मसरत हिलाली बेंच में शामिल।
तबाह कुन तूफान बरतानिया में दाखिल, मूसलाधार बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। तूफान बरतानिया में शदीद तबाही मचा सकता है, महकमा मौसमियात की वार्निंग। मैनचेस्टर के बालाई इलाकों की सड़कें और ट्रेन सर्विस बंद, दर्जनों परवाजें मनसूख, कई तातुल का शिकार। आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लिए भी दूसरी रेड वार्निंग जारी। आयरलैंड में हवा की रफ्तार 114 मील फी घंटा तक रिकॉर्ड। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क शदीद तरीन सर्दी की लपेट में। रियासत में बहने वाला दरियाए हडसन जमना शुरू हो गया। बर्फीले दरिया में चलने वाले बहरी जहाज़ों का नज़ारा और भी दिलकश हो गया।